ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭय मुक्त यानी कि निडर होकर लोग वोट पाने के लिए निकले ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इत्थों तक दावा कर चुके हैं कि वह मुड़ तो 4 तरीक को जो रिजल्ट आएंगे तो उस तो बाद सौ चुक समागम जो बीजेपी के कैंडिडेट का होगा तो मुड़ तो कोलकाता के वैस्ट बंगाल के जरूर आएंगे। सब तो पहला तुहानूं विखाउने कि किस ढंग के नाल अज का दिन हो निबड़िया। अज चोणां तो जरूर सी पर किवें हिंसा का परछावां भी नजर आया, उस दर्शाउंदी एक रिपोर्ट विखाउने तुहानूं। तो पश्चिम बंगाल दे विच दीदी जा मोदी फैसला बंगाल दा। सब तो पहला गल इसे गल दी होवेगी। जी हाँ, भावें दस दी कि एग्जिट पोल्स दे विच वड्डी खबर निकल के सामने आई है कि एग्जिट पोल्स दे विच भाजपा नूं बहुमत मिलती नज़र आ रही है। जी हाँ, तुहानूं दस दईए SIR जिस ढंग दे नाल SIR का मुद्दा चलिया 70 तो 80 लाख वोटां कट्टियां गईयां। इस तो बाद एक अजिहा प्रबंध किया गया, अजिहा बंदोबस्त किया गया पश्चिम बंगाल दे विच कि 2.5 लाख के करीब केंद्रीय फोर्स तैनात की गई, बख्तरबंद गड्डियां। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के इस बार तस्वीरें इन्नियां दिलचस्प होर निकलियां हैं कि अजिहियां चोणां पश्चिम बंगाल के इतिहास के कदे नहीं वेखिया होनियां। 3 टर्म्स लगातार हंडा रहे ममता बनर्जी कि इस बार चौथी बार रिपीट कर पाएंगे या फिर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लीडर्स वालों की गई ताबड़तोड़ कैंपेन रंग लियावेगी। जी हाँ, तस्वीरां अज जिस ढंग दियां निकलियां तुहानूं दस दईए पश्चिम बंगाल सब तो वध हिंसक सूबा मन्निया जाता है। 278 तो वध हिंसा के केस पिछली बार 2021 के जब चोणां होईयां सी तो उदों निकले सी, पर अज सवेर तो ही इत्थे लंबियां लंबियां कतारां लगियां नज़र आंदियां ने, लंबियां लंबियां लाइनां लगियां नज़र आंदियां ने। यानी कि रिकॉर्ड वोटिंग होनी तय सी ते हुण तक 5 वजे तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि दूजे गेड़ के भी पश्चिम बंगाल के 90% तो वध वोटिंग हो चुकी है। सो ये तस्वीरां इस गल की गवाही भरदियां ने। तस्वीरां पश्चिम बंगाल जो निकल के सामने आ रही ने। अज दूजे गेड़ की वोटिंग सी। दूजे गेड़ की वोटिंग दौरान ममता बनर्जी ने जिथे यही इल्जाम लाए कि इन्हां वोटां दे विच धांधली हुई है, उत्थे बीजेपी के तमाम लीडर्स अज सड़कों के उपर दौड़ते भी नजर आए, क्योंकि उन्होंने दावा है कि जेड़े जेड़े गुंडा अंसर जेकर किसी भी बूथ के उपर वेखे गए तो उन्होंने असीं खुद दौड़ावांगे। तस्वीर एक बार मुड़ तो तुहानूं विखाउने पश्चिम बंगाल के किस ढंग के नाल ममता बनर्जी खुद सड़कों के उपर निकलते नजर आए तो इस दे नाल ही तमाम बीजेपी के लीडर्स भी अज सड़कों के उपर नजर आए। इस दे नाल ही NIA दी टीमां यानी कि सुरक्षा के अजिहे पुख्ता बंदोबस्त पहला कदे भी पश्चिम बंगाल के इतिहास के नहीं वेखे होने। बख्तरबंद गड्डियां दियां अजिहियां कतारां लगियां नजर आंदियां कि केंद्र सरकार ने 2.5 लाख तो वध फोर्स सुट्टी है। 2.5 लाख तो वध फोर्स इत्थे तैनात की गई है तां जो किसी भी ढंग दे नाल शरारती अंसर इत्थे हिंसा ना कर सकन। तुहानूं दस दईए पश्चिम बंगाल के पिछली बार 2021 के जो चोणां हो गई सी तां चोणां दे रिजल्ट तो बाद तक कई दिनों तक हिंसा की अग भड़कती रही सी। उस गल तो सबक लेंदे इस बार इलैक्शन कमीशन और केंद्र सरकार ने इत्थे वड्डी तैनाती की है। तो पश्चिम बंगाल के 3 टर्म्स लगातार हंडा चुके ममता बनर्जी की इस बार चौथी बार रिपीट कर पाएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लीडर्स वालों किया गया ताबड़तोड़ कैंपेन कोई वड्डा असर कोई वड्डी छाप छड्डेगा। तस्वीरां विखाउने तुहानूं अज की हो निबड़िया। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर। जस्ट देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी? देखिए देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया।
Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੇ ਬੜਿਆ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 24 ਪਰਗਨਾ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਥਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ CRPF CAPF ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਬ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਖੂਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ TMC ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਪੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ CRPF ਅਤੇ CAPF ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜਾ ਕੇ TMC ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ TMC ਦੇ ਵਰਕਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈ ਮੁਕਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਖੂਬ ਚੱਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਖੂਬ ਹੋਈ, ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਖੂਬ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਫੇਜ਼ਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ 3 ਟਰਮਸ ਲਗਾਤਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 294 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 294 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ। 294 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਜੰਪ ਲਾਇਆ ਸੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਅਚਾਨਕ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਹਿਜ਼ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 294 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ 148। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਆਸਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਪਲ ਪਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 177 ਤੋਂ 187 ਸੀਟਾਂ TMC ਦੀਆਂ ਤੇ 95 ਤੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਪੋਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪ੍ਰਜਾ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 85 ਤੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ TMC, 178 ਤੋਂ 208 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਚ TMC ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 130 ਤੋਂ 140 ਸੀਟਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ 150 ਤੋਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 160 ਸੀਟਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ TMC ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੀਪਲ ਪਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਲਸ ਨੇ TMC ਨੂੰ 177 ਤੋਂ 187 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 95 ਤੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅਦਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ TMC ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਪਲ ਪਲਸ ਜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ TMC ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਣਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਥੇ बढ़त नज़र आती है। प्रजा पोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ बढ़त नज़र आती है। सो ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SIR ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਿਆ, SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार TMC यही इल्जाम लाती रही कि बीजेपी ने वोट कट्टे ने और जो आंकड़े निकल के सामने 70-80 लाख वोट कट्टे गए सिर्फ SIR की वजह करके। और तुहानू पिछली बार के जेकर आंकड़ियां की गल करिए पिछली बार कई सीटां अजिहियां सी जिथे सिर्फ 10-15% का डिफरेंस सी बीजेपी और TMC विचाले। बीजेपी ने उदों 77 सीटां हासिल कीतियां सी। इस बार कितनियां सीटां बीजेपी हासिल करेगी यह भी वेखण जो गल रहेगी। तो जी हाँ तुहानू दस दईए एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। मेगा एग्जिट पोल के पश्चिम बंगाल के सब तो वध कांटे का मुकाबला कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। हालांकि वेखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि 4 तारीख को जो जो नतीजे आएंगे इसका असर बीजेपी की पोल स्ट्रैटेजी के उपर आने वाले समय के जरूर पवेगा क्योंकि इस बार पूरी वाह ला दी। और अमित शाह पिछली बार ही कह गए सी कि इस बार असी कुछ मार्जिन के नाल रह गए हैं पर अगली बार असी पूरी कसर खत्म कर देंगे। सो इस बार वेखना बड़ा खास रहेगा कि यह सीटां किस दे हक दे विच किन्नी क स्विंग होंदियां ने। जी हाँ तुहानू दस दईए सीटां दा स्विंग होना बड़ा लाजमी हो जाता है। स्विंग वोट किन्ने ने और SIR का कितना वड्डा प्रभाव पैंदा है तुहानू दस दईए। पश्चिम बंगाल के चोणां दे जेकर दिलचस्प तत्थ की गल करिए लैफ्ट ने 34 साल तक राज किया। 1977 तो लैके 2011 तक लगातार सरकार चलाई। 34 साल का जिहड़ा किला है वह ममता बैनर्जी की TMC ने 2011 दे विच खत्म कर दिता, धराशाही कर दिता। 2011 दे विच TMC ने लैफ्ट नूं हरा के 184 सीटां हासिल कीतियां सी।
पर 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 3 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 77 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਤਾਂ 148 ਦਾ ਆંકੜਾ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ 148 ਦਾ ਆંકੜਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, 148 ਦਾ ਆંકੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੀਪਲ ਪਲਸ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਲ ਡਾਇਰੀ, ਪ੍ਰਜਾ ਪੋਲ, ਚਾਣक्य ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਆંકੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇहद ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਮਾਰੀ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਦਾ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਲੈਫਟ ਨੇ, ਪਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਇਆ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ 2026 ਜਿਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਨਾਮ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਮੋਦੀ ਮੈਜਿਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਰਿਟਰਨਸ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 148 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਆંકੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 70-80 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 148 ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਆંકੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर
वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਵੀਐਮ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਪ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਵੜਿਆ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਨਾਮ ਬੀਜੇਪੀ, ਸੁਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਟੀਐਮਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸਿਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।